Hello, a very good morning students. Today we are going to learn our next chapter for 9th and 10th class, and the name of our chapter is सांझी कंध. So विद्यार्थियों, आज ਅਸੀਂ चैप्टर नंबर 5 पढ़ांगे और साडा चैप्टर नंबर 5 है सांझी कंध. सो सब तो पहले तो तुहानूं दसना चाहांगी बच्चों कि यह जिहड़ा वा चैप्टर है, जिहड़ा साडी कहानी आ, ये जिहड़ी आ कहानी सानू साडी ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित जिहड़ी पुस्तक आ काव्य कथा संवेदना पुस्तक विच दर्ज जिहड़ी ये कहानी आ, और इस कहानी का लेखक आ संतोख सिंह तीर. ओके, सो इस कहानी का लेखक कौन है? संतोख सिंह तीर. वैसे तो विद्यार्थियों इस कहानी दे विच जिहड़े काफ़ी ज़्यादा जिहड़े आ पात्र जिहड़े आ उन्हां दा वर्णन किया गया वा, जिवें कि इस विच आउंदा है सरपंच, लंबड़दार, ठीक है, पटवारी आ, कपूर सिंह है, दरबारा सिंह है, चाची राम कौर आ. बट जिहड़े इस कहानी के जिहड़े मेन पात्र ने वो दो एक मेन पात्र ने, और पहला मेन पात्र हैगा है कपूर सिंह ते दूसरा मेन पात्र हैगा है दरबारा सिंह. कपूर सिंह ते दरबारा सिंह दोनों का आपस में रिश्ता जिहड़ा वा वो चाचे ताए दे पुत्रा मतलब पुत ने, वो दोनों आपस में किने भरा लगते हैं. सो इस कहानी के बारे में गल करन तो पहला मैं इस कहानी का जोड़ा थोड़ा जिहा विषय जोड़ा तुहाडे नाल जोड़ा साझा करना चाहती हूँ कि इस कहानी का जोड़ा मेन विषय की है. जिवें कि असीं जानते हैं साडे पिंडां दे विच की हुंदा है कि आपस में जिहड़े झगड़े होंदे ने भरावां भरावां दे विच, वो ज़्यादातर जिहड़े झगड़े होंदे ने किसी जमीन नूं लैके जां किसी जगह नूं लैके जिहड़े ज़्यादा होंदे ने. सो इस कहानी दे विच जिहड़ा इस कहानी दे नाम तो जिहड़ा सानूं एक कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाता है कि इस कहानी दे विच आपां किस चीज़ बारे गल कर रहे हैं. इस कहानी दे विच आपां कंध के बारे गल कर रहे हैं, तो कंध किहड़ी आ? वो कंध जिहड़ी आ सांझी कंध आ. वो सांझी कंध किन्हां दे विचकार आ? कपूर सिंह ते दरबारा सिंह जिहड़े दोनों भरा ने, चाचे ताए दे बेटे ने, उन्हां दे जिहड़े घर दे विच जिहड़ी कंध हैगी आ वो सांझी कंध जिहनूं कहंदे आ. उन्हां नूं उस कंध नूं लैके इन्हां दोवां भरावां दे विचकार जिहड़ा वा झगड़ा चल रहा वा. और ये झगड़ा जिहड़ा इत्थों तो इन्ना ज़्यादा वध जांदा है कि इन्हां दोनों भरावां नूं जिहड़ा वा थाने कचहरियां तक भी जाना पैंदा है. बट असीं कह दिंदे हां कि साडे जिहड़ी साडी पंजाबी मानसिकता की है कि असीं लोग जिहड़े अपने जिहड़े दिमाग नूं घट यूज़ करके असीं दूसरिਆਂ दी गल्लां दूसरिਆਂ दे चुक्कणां विच ज़्यादा आ जांदे आ, ते उस चुक्कणां दे करके की हुंदा साडे घरां दे विच जिहड़े आ फुट पैंदी आ, साडे घरां दे विच जिहड़े झगड़े चलदे ने. सो इस कहानी की यह तो रही साडी कहानी जिहड़ी जान पछाण कि साडी कहानी का जिहड़ा मेन विषय की है कि असीं दूसरों की गल्लां दे विच आके आपस में झगड़े कर लेंदे हैं, ते बाद विच की हुंदा है कि सानू आपस में झगड़े करन तो बाद असीं थाने कचहरियां च जांदे हैं. उहदे नाल की हुंदा है कि साडा अपना ही नुकसान हुंदा है, तो दूसरे लोग बैठ के की साडा तमाशा देखते हैं. बट जो मर्जी कह लो, आपस में जिहड़े खून के रिश्ते वो कदे भी खत्म नहीं हुंदे. ठीक है. सो साडी कहानी दे विच जिहड़ी आ सब तो फर्स्ट पॉइंट की आ, असीं कहानी नूं जिहड़ा वा पॉइंट टू पॉइंट जिहड़ा वा रीड करांगे. साडी कहानी का फर्स्ट पॉइंट की आ? कपूर सिंह दा घर ढह जाना. विद्यार्थियों इस कहानी का जिहड़ा मेन पात्र कपूर सिंह आ, उन्हां दा जिहड़ा वा उहदा जिहड़ा घर जिहड़ा वा ढह जांदा वा. पिंड दे विच काफ़ी ज़्यादा बारिश हुंदी है क्योंकि पुराने जमाने की गल है, तो पुराने जमाने दे विच की हुंदा सी कि घर जिहड़े कच्चे हुंदे सीगे, और कच्चे घरां दे विच इदां दी गल हुंदी कि जदों बहुत ज़्यादा बारिश होया करदी सीगी उस टाइम ते जिहड़े घर जिहड़े आ बारिश ज़्यादा बारिश होने कारण वो घर जिहड़े आ ढह जांदे सीगे. सो इस कहानी का जिहड़ा मुख पात्र कपूर सिंह आ उहदा घर भी जिहड़ा कच्चा सीगा, और जदों बहुत ज़्यादा बारिश होने करके उहदा घर की आ ढह गया सीगा. उस तो बाद आंदा नेक्स्ट पॉइंट है खब्बे पासे दी वड्डी रुकावट. कपूर सिंह दा क्योंकि घर ढह गया सीगा, ਉਹਦਾ ਘਰ च ना सज्जे पासे भी ਉਹਦਾ घर का ਜਿਹੜਾ थोड़ा मलबा ਜਿਹੜਾ सज्जे पासे डिग्गा ਤੇ थोड़ा मलबा खब्बे पासे डिग्गा. सज्जे पासे ਦਾ मलबा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ डिग्गा ਸੀ, बट ਜਿਹੜਾ खब्बे पासे ਦਾ मलबा ਸੀਗਾ ਉਹ डिग्गा ਸੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ. ठीक है. और ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ घर ਦਾ मलबा डिग्गदा है ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ कपूर सिंह ने जिहड़ी आ अपना जो घर बनाने बारे कपूर सिंह गल करता चाची राम कौर दे नाल, ते चाची जिहड़ी राम कौर उन्होंने इजाजत दे दिंदी है कि तू जिहड़ी आ कंध बना सकदा है. नेक्स्ट पॉइंट इज दरबारा सिंह नाल गल करना. क्योंकि कपूर सिंह दे घर दा कुछ हिस्सा जिहड़ा वा खब्बे पासे डिग्गा सी और कुछ हिस्सा जिहड़ा सज्जे पासे डिग्गा सी. जिवें मैं पहले दस्सिया कि जिहड़ा सज्जे पासे दा हिस्सा सीगा वो दरबारा सिंह वाली साइड नूं डिग्गा सीगा, ते जदों राम कपूर सिंह चाची खब्बे पासे बारे जो गल करती है, जो
ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੱਠੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦ ਮਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚਲਾਕੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਢਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆ ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਚਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਧ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਨਿਮਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਧਾਲੀ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੀ ਗੰਧਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੰਧਾਲੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੰਧਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗੰਡਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੰਡਾਸਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੰਧਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਵੱਡੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਚੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਮੂਨੀਆ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਅਸਹਿਨੀय ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ 10th ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।